نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے، اس سے کوئی پرندہ یا انسان کھائے، وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کریم۔ رمضان کریم کے افطار ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال میں نے جو کیا دوہرا دیتی ہوں۔ ایک خاتون نے یہ پوچھا تھا کہ وظائف جب کرتے ہیں تو اس کے بعد جسمانی طور پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم کمزور ہو گیا، سر بوجھل ہے، تو شاہ صاحب اس کا جواب دینے لگے تھے کہ بریک آ گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو ذکر اذکار یا وظائف ہم پڑھتے ہیں جی، وہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہمارے برین پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی جی جی، جو چیز ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اثرات ہمارے بدن پر بھی آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ان خاتون پر کوئی رحمت لگتی ہے کہ یہ ان کا کنسنٹریشن لیول بہت بہتر ہے۔ جب یہ رب کو پکار رہی ہوتی ہیں واہ تو یکسوئی کے ساتھ پکارتی کیا ہیں، بات ہے۔ اس سے ان کے ذہن پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو۔ ماشاء جب ذہن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ان کی باڈی پر بھی۔ تو اس کو اگر ہم عام زبان میں بات کریں گے کہ جب انسان کو علم زیادہ ملتا ہے تو اس کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں۔ تصوف کی راہ میں واہ، جو اولیاء کرام کہتے ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی فقیر مہربان ہو کر علم کی زیادہ مقدار دے دے تو اکثر اوقات انسان کے ناک سے خون نکل آتا ہے، بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے پڑھنے کو ایک دم ایسی چیز دے دی کہ جس کے اثرات بہت تیز آتے ہیں تو انسان سے برداشت نہیں ہوتے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ عرصے کے بعد دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جواب مل گیا ہوگا آپ کو اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں، ورنہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور وظائف سے جڑی ہوئی چیز ہے، یا ایک مخصوص وقت پر اگر ہم قرآن پاک یا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ موکلات ہوتے ہیں، وہ پڑھنے سے پھر وہ موکلات آپ کے قابو میں بھی آ جاتے ہیں، پھر جو آپ چاہتے ہیں ان سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ صحیح ہے کہ آپ کو اہل تصوف یا درویش یا اولیاء کرام یہ کہتے ہوئے ملیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، سورہ ہے، یہ عام الفاظ میں تو کہا جاتا ہے اس کے ماتحت فرشتے ہیں، جی، لیکن در حقیقت وہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ فرشتوں کی روح کی غذا ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں، جن کو ہم رحمت کے فرشتے بھی کہتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ تو جب ان کی موجودگی کثرت سے ہو جاتی ہے تو ان کی موجودگی کا احساس انسان کو بھی ہونے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی ہے۔ نظر تو نہیں آتا لیکن احساس ہو جاتا ہے۔ تو ان کو لوگ مختلف ناموں سے پکار لیتے ہیں، جس میں سے ایک موکل ہے۔ تو وہ جو قابو کرنے والی بات ہے وہ گناہ ہے۔ لوگ جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، صحیح، وہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ کام کبھی بھی۔ اچھا، یعنی آپ علم کے اس درجے پر پہنچ گئے جہاں پر آپ محسوس کرنے سے اگلے درجے پر گئے ہیں اور پھر اس کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہو گیا۔ روحانی علم یا روحانی قوت یا اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کو
दुनिया के कामों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही। मैंने शायद आप ही के किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जी। एक जहाज़ जा रहा था पुराने वक्तों में, समुद्री डाकू होते थे, पायरेट्स जिनको कहते जी। तो उन डाकुओं ने इस जहाज़ को रोक लिया जिसमें मुसाफिर थे, और डाकुओं ने अपना जहाज़ इस जहाज़ के साथ लगा के तो खुद वो कूद आए जहाज़ पर। सही। उस पर इत्तेफाक है कि दो अल्लाह के वली भी सफ़र कर रहे थे, एक उनमें इल्म के ज़्यादा बड़े मकाम पर था, दूसरा ज़रा कम मकाम पर था। तो इन्होंने देखा कि जो जहाज़ के मुहाफ़िज़ हैं वो दब रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डाकू उन पे काबू पा लेंगे और उसके बाद मुसाफिरों को लूट लेंगे। सडनली डाकुओं के जहाज़ में अपने आप आग लग गई। वो जो इल्म के बड़े मकाम पर वली अल्लाह था वो हैरान हुआ कि जहाज़ में अपने आप आग कैसे लग गई। तो उसने गौर किया तो पता चला कि इसी जहाज़ पे जिस पे वो है उस पर एक वली अल्लाह है, उसने अल्लाह के कलाम को इस्तेमाल किया है डाकुओं के जहाज़ में आग लगाने को। जब डाकुओं के जहाज़ में आग लगी तो डाकू भागे अपने जहाज़ को बचाने के लिए, तो मुसाफिर बच गए। उसके बाद ये जो इल्म के बड़े मकाम पर बुज़ुर्ग थे, इन्होंने उन साहब को बुलाया जिन्होंने आग के लिए कलाम इलाही इस्तेमाल किया था। तो बुलाकर उनसे कहा कि तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम कलाम इलाही को दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करो। तो आज से ये इल्म गया तुम्हारा। तो ये ऐसी कहानियाँ असल में बुजुर्गों ने बनाई होती हैं दूसरों को सबक देने के लिए, क्योंकि जबकि कहानी है उसको इंसान दिलचस्पी से सुनता है, नसीहत को दिलचस्पी से नहीं सुनता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कहानियाँ बना के बुजुर्गों ने तालीम के लिए फैलाई हुई है। तो इससे एक सबक हमें मिलता है कि कलाम इलाही को दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रब तो बड़ा मेहरबान है, जब आप उसको पुकारती हैं तो रब ताला हर तरह के इनामात देने लगता है। बेशक, बेशक। तो ये उसकी इनायत है, उसकी बुजुर्गी है, उसका आला ज़र्फ़ है रब ताला का। लेकिन इंसान को सज़ावार नहीं है कि वो कलाम इलाही को दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो अभी बहुत से लोग देख रहे होंगे, आज बड़ी ही अहम गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पर ऐसी इल्म को बढ़ाने वाली गुफ्तगू है कि हम बाज़ औक़ात देख लेते हैं लोगों को और फिर उनसे मरूब होकर चले जाते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते चले जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे, और इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो वज़ाइफ़ कर रहे हैं और जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो वाकई मुस्तनिद हों, और अल्लाह ताला के कलाम का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर जज़ा की बजाय सज़ा मिल जाएगी। तो फ़ायज़ा बड़े गौर से मेरी बातों को सुन रही हैं। फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज क्या बना रही हैं? आज जो हम बना रहे हैं हर घर में ही बनाए जाते हैं, और आज हम बना रहे हैं असॉर्टेड पकौड़ास बना रहे हैं। और इसमें मेरे पास बैंगन के हैं और मेरे पास गोभी के हैं और साथ में आलू के बना रही हूँ, और साथ में अगर मेरे पास टाइम बचा तो फिर मैं इसमें स्पिनच के भी बनाऊंगी, पालक के भी बनाऊंगी, और बहुत मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बना रही हूँ। यानी आप नहीं चाहती कि हम लोग डाइटिंग करें? रमज़ान का महीना डाइटिंग के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम।